وجہ پر. پانچویں وجہ ہے اس کی حادثاتی طور پہ ریڑھ کی ہڈی پر کوئی نقصان ایسا ہو جس سے یا تو ورٹیبرا یا اس کا جو اعصابی نظام ہے وہ اعصابی نظام متاثر ہو جائے. تو کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 ٹانگیں مفلوج ہو جاتی ہیں. نمبر 2 پاخانہ پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا. نمبر 3 سیکس کنٹرول نہیں ہوتی. تو یہ 3 چیزیں اس طرح سے، وہ تو خدا نہ کرے کسی کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مسئلہ، اگر اعصابی نظام مفلوج ہو جائے تب بھی یہ نامردی اس صورت میں بھی بنتی ہے. اب ہم اس کو اگلے اسٹیپ پہ چلتے ہیں. اگلا اسٹیپ ہے نظام 6 یعنی چھٹا، دوران خون کا نظام، یعنی نالیوں کا نظام جس میں سے آپ کے عضو میں خون بھرے گا. اب یہاں سے پورے جسم کو مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم کو، آپ کے عضو کو بھی خون مل رہا ہے نالی سے. یہ ہر وقت زندہ خون، یعنی زندہ رہنے کے لیے ٹیشو کو خون مل رہا ہوتا ہے. تو اب اس کی حالت یہ ہوتی ہے. اب اگر جب ہمیں لطف آتا ہے تو لطف آنے سے یہ نالیاں ریلیکس ہو جاتی ہیں، یعنی بالکل سافٹ ہو جاتی ہیں، تو یہ کھل جاتی ہیں، یعنی اس کا دہانہ چوڑا ہو جاتا ہے. جب چوڑا ہو جاتا ہے تو اس میں خون بھرنے کی گنجائش اور بڑھ جاتی ہے. تب یہ کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں خون بھر جاتا ہے تب یہ سخت ہو جاتا ہے. تو اس کو نظام آرٹری اور وینز کا، یعنی دوران خون کا نظام کہا جاتا ہے. یہ اگر کسی وجہ سے خراب ہو، یعنی خون لے کے جانے والا اور خون لے کے نکال کے لانے والا، ان دونوں میں سے اگر کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تب بھی اس میں نامردی پیدا ہو سکتی ہے. اس کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، کلر ڈاپلر سونوگرافی، وہ کروا کے دیکھ لی جاتی ہے. تب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آیا اس کا اس میں کتنا خون داخل ہو رہا ہے اور کتنا باہر نکل رہا ہے. ان دونوں نظاموں کو چیک کیا جا سکتا ہے. آج جدید دور میں یہ ممکن ہے. کلر ڈاپلر سونوگرافی کرا کے اسے دیکھ لیا جاتا ہے. کیورنوزل اسٹڈی اس کو کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 7واں نظام، 7ویں چیز یہ ہے دماغ کا نظام، یعنی اعصابی نظام. اگر اعصابی نظام سے ہوتا کیا ہے، اعصابی جیسے ہم سوچتے ہیں تو یا ہم ہاتھ لگاتے ہیں یا ہم تصویر دیکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ہمارا نظام متحرک ہو جاتا ہے اور اس سے کرنٹ کی صورت میں لطف بن کے جا کے اسے حرکت دیتا ہے اور اسی نالیاں کھولتا ہے. تو اگر اس نظام میں جیسے ہمیں لطف آیا اس سے جو کرنٹ بننا ہے اور جا کے اسے ریلیکس کرنا ہے وہ اگر متاثر ہو جائے کسی وجہ سے، تب یہ وال کھولے گا ہی نہیں جا کے ان کے، یعنی ان نالیوں کو ریلیکس نہیں کرے گا. یہاں اس کے اندر جو چیمبرز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خانے جس میں خون بھرنا ہوتا ہے، فوم کی طرح یہ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر وہ خون بھرے گا تو یہ سخت ہوگا، تب وہ نظام متاثر ہو جاتا ہے. اگر یہ ہمارا نظام اعصابی نظام کسی وجہ سے متاثر ہو جائے تب یہ خون کا نظام اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. اس نظام کو اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ متاثر ہو گیا یا خود بخود متاثر ہو جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں 7 بڑی وجوہات ہمارے سامنے آ چکی ہیں جو کہ جسمانی طور پہ مسائل پیدا کرتی ہیں. لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ 30% ہمارا جسمانی مسئلہ ہے. ہر پوائنٹ 4.5 یونٹ لیتا ہے، یعنی 30 کو 7 پہ اگر تقسیم کریں تو تقریباً 4.5
पॉइंट बनते हैं। तो हमारा हर अगर किसी में किसी एक में मसला हो तो उसका सिर्फ 4.5, अगर किसी का ये निज़ाम मुतासर है तो सिर्फ 4.5% उसका मसला जिस्मानी हुआ, बाकी 95.5 यानी 95.5% उसका नफ्सियाती मसला रह जाएगा। अगर किसी के 2 सिस्टम खराब हैं तो उसके यानी 9 पॉइंट बनते हैं, तब भी 91% नफ्सियाती रहेगा। अगर किसी के सारे ही निज़ाम खराब हैं जो कि नहीं होते, तब भी 30% हुआ तो 70 फिर भी नफ्सियाती ही रहा। अब हम देखते हैं कि देखिए इस दिमागी निज़ाम का जो आसाबी निज़ाम है, इसका ताल्लुक भी इसके साथ बनता है। बहुत से लोगों में ये आसाबी निज़ाम पूरा मुतासर नहीं होता, ये 4.5 पॉइंट का पॉइंट बनता है, इसमें कुछ जिस्मानी हिस्सा होता है, कुछ नफ्सियाती होता है। अगर हम इसको पूरा भी ले लें तब भी 95 पॉइंट नफ्सियाती ही रहता है। अब हम इसे डिस्कस करेंगे जो कि नफ्सियाती वजूहात हैं। जी, अब हम देखते हैं नफ्सियात का सारा ताल्लुक दिमाग के साथ है। दिमाग को एक जनरेटर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा आपसे समझने के लिए। दिमाग एक जनरेटर है। इससे इसका पेट्रोल क्या है, यानी सेक्स के हवाले से औरत का ख्याल या तस्वीर या आवाज या तसव्वुर या उससे बात करना वगैरह वगैरह। तब जब हम ये सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हाथ लगाते हैं, तब हमारे इस जनरेटर को पेट्रोल मिलता है। दूसरे लफ्जों में अगर आसानी से आप समझेंगे, तब ये फर्क करें, मिसाल के तौर समझाने के लिए 100 यूनिट बिजली पैदा करता है। 100 यूनिट बिजली पैदा की तो ये बिजली हमारे आसाबी निज़ाम में यानी तारों से, जो तारें कहेंगे आप उसे आमतौर पे समझने के लिए, ये दिमाग से रीढ़ की हड्डी में से होता हुआ इस सारा नीचे आ जाता है। रीढ़ की हड्डी से सेक्स के, मैं सिर्फ सेक्स के सिलसिले को डिस्कस करूंगा। तो यहाँ से जो सेक्ट्रम यानी नीचे की जो हड्डी है, दुमची की हड्डी से ऊपर, यहाँ से 3 यहाँ से ये निकलते हैं, 2 जोड़ों से ये पेयर जगह निकलती हैं, जो जाके इसको यानी यहाँ पहले तो ये नरम होता है, ढीला पड़ा रहता है उज़्व खास। इसे जब यहाँ से करंट मिलता है, नाखून की नालियां खुलती हैं, तब ये फिर खराब हो जाता है। तो ये यहाँ से 100 यूनिट अगर करंट बना, 100 यूनिट यहाँ पहुंचे तो 100% खराब हो गया। ये सादगी हो जाती है। अब हमें देखना यह है कि इस 100 यूनिट को यहाँ पहुंचना यकीनी बनाए रखना है। इसमें रुकावटें हो सकती हैं, उनको हमें देखना होगा कि कहाँ रुकावटें पैदा होती हैं। नंबर 1, पहली रुकावट जो पैदा होती है वो यहाँ है। सबसे पहले अगर दर्द है, दर्द क्या करता है? दर्द कहते हैं शदीद एहसास को, और यहाँ से दिमाग से जब हमने ये औरत का ख्याल किया, तस्वीर देखी, आवाज तसव्वुर, बात की, तो हमें क्या होता है, करंट को हम नाम देते हैं लुत्फ का। तो लुत्फ आता है हमारे ज़हन में, लुत्फ से करंट बन के यहाँ से आना शुरू होता है। जब ये लुत्फ यहाँ आना शुरू हुआ, इसके सामने रुकावट आ गया दर्द। दर्द शदीद एहसास है और लुत्फ लतीफ एहसास है। तब ये लतीफ एहसास को शदीद एहसास काट देता है, इसका रास्ता रोक देता है, ये आगे नहीं आ सकता। तब जब यहाँ से ये लुत्फ का करंट आगे नहीं जाएगा, तब ये इस्तादा नहीं हो सकेगा। अब दर्द, अगर फर्ज करो सर दर्द है, तो मिसाल के तौर पे ये 30 यूनिट हमारे खा गया, तब यहाँ 70 यूनिट पहुंचे,
इससे सिर्फ 70% खड़ा होगा। अगर दर्द पेट में है तो ये 60 यूनिट खा गया, यहाँ 40 यूनिट पहुंचे तो ये सिर्फ 40% खड़ा होगा, यानी इतना सा हरकत हल्की फुल्की। और अगर दर्द गुर्दे में है तो ये 80 यूनिट खा गया, 20 यूनिट से ये इसमें हरकत भी नहीं आएगी, यानी 20, 30, 40 यूनिट से ये हरकत भी नहीं करता है, महसूस नहीं होता है, थोड़ा बहुत अगर हो भी तो हो, लेकिन अक्सर नहीं होता बिल्कुल, तो ये इसे काट ही देता है। सब फर्क ये कि पेट में हल्का दर्द है तब, ये शदीद दर्द है तब, शदीद दर्द है तो बिल्कुल हरकत भी नहीं आएगी यहाँ, गुर्दे में शदीद दर्द है तब भी, सर में दर्द शदीद हो गया तब ये 30 की बजाय 60 यूनिट खा जाएगा। इसी तरह उसकी शिद्दत पर है कि वो कितना शदीद दर्द है। एक चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज हम यहाँ देखते हैं, यही दर्द का ताल्लुक एक और भी बनता है जिससे अक्सर शादियां नाकाम होती हैं, पहली रात ही नाकाम हो जाती हैं। उसकी वजह क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। नंबर 1, कुछ दिनों से मेहमान आ चुके होते हैं तो